மரியே வாழ்க, கிருபாசன தாயே வாழ்க. எங்கள் வீட்டில் பெரிய ஒரு அதிசயம் நடந்தது. அது எப்படி நடந்ததுன்னா, இங்கே உடன்படிக்கைக்கு வந்தோம். அதுக்கு முன்னால் என்ன நடந்ததுன்னு நாங்கள் சொல்கிறாங்க. என் மனைவிக்கு வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து தலையில் சின்ன கட்டி வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ணோம். அப்போ வந்து சுத்தமாகவே குரலே போயிடுச்சு. அவங்களால பேசவே முடியாது. அது எப்படி பேசுனாங்கன்னு அதை வீடியோவில் இப்போ ஒரு செகண்ட் இதில் காமிக்கிறேங்க. அதுக்கு முன்னால் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க. எங்கேயுமே போக முடியல. எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் போய் பார்த்தோம். காசு பணம் இருக்குது, ஆனால் குரல் கொண்டு வர முடியல. அப்புறம் கடைசியாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறப்போ ஒருத்தர் சொன்னாங்க, நீங்கள் கிருபாசனம் போய் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு குரல் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. அதை கேள்விப்பட்டு மறுபடியும் இங்கே உடன்படிக்கை செய்ய வந்தோம். நவம்பர் 14 இங்கே வந்தோடனே அந்த கிருபாசனை எண்ணெய், உப்பு, அந்த மெழுகுதிரி, ஜபம், என் மனைவி அதே நம்பிக்கையோடு விடாமல் அந்த ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே போகிறப்ப சொல்லி அனுப்புனாங்க, 30 நாள்லேயே உங்களுக்கு ஒரு முடிவு தெரியும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு முன்னால் நாங்கள் மறுபடியும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் போய் பார்த்தோம். உங்களுக்கு இனி குரல் வரக்க சான்ஸ் இல்லை. என் மனைவி என்ன பண்ணாங்க, அந்த இடத்துல நான் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியாது, இனி செத்து தான் போகணும், அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க. நான் இந்த 2-3 வாரமாக காவல் உட்காந்துட்டு இருந்தேன், ஏதோ பண்ணிடுவாங்களா அப்படின்ட்டு. கடைசியில் இந்த காலையில் 5 மணிக்கு அந்த ஜபம் மெழுகுபருத்தி, பச்சை க்ரீன் கலர் மெழுகுபருத்தி வச்சு ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. அந்த ஜபம் பண்ணுறப்போ ஒரு கரெக்டாக 30 நாள், நவம்பர் 14 உடன்படிக்கை பண்ணோம். டிசம்பர் 14 அவங்க காலையில் பண்ணுறப்போ அந்த ப்ரேயர்லேயே ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நேம் வந்துகிட்டே இருக்குது, மரியே வாழ்க. அந்த பேர் வந்துட்டு இருக்கிறப்ப எங்கிட்ட வந்து, ஏங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேர் வருது, அந்த பேர் என்ன ஹாஸ்பிட்டல்னு பாருங்கள் அப்படின்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தா விக்ரம் ஹாஸ்பிட்டல். அது எங்கன்னா கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் இருக்குது. நாங்கள் இப்போ எல்லாமே பொள்ளாச்சியிலேருந்து தான் வர்றோங்க. இன்றைக்கி சாட்சி சொல்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்குறோம். அப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு கேட்டோம்னா, சரி வாங்க, நாளைக்கு வாங்க, அப்பாயின்மெண்ட்டு கொடுத்தாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு 2 நாள் கழிச்சு, கிறிஸ்மஸ்க்கு முன்னாள் நாள் தான், சார் எங்களுக்குள்ளே அதுக்குள்ளேயே பேசணும் அப்படின்ட்டு, கண்டிப்பாக பேச வச்சிட்றாங்க அப்படின்ட்டு 2 மணி நேரம் தான், சின்ன ஒரு சர்ஜரி, அருமையாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மரியே வாழ்க. அந்த குரல் பாருங்கள், அவங்க முதல்ல பேசுனதை நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதுக்கு மேலே என் மனைவிக்கு பேசவே முடியாது. பெரிய அற்புதம். அந்த கிருபாசன தாய் அந்த உப்பு, மெழுகுபருத்தி, எண்ணெய் முழு நம்பிக்கையோடு பண்ணாங்க. இப்போ பாருங்கள் எப்படி பேசுகிறாங்கன்ட்டு. மரியே வாழ்க, இயேசுக்கே புகழ், இயேசுக்கே நன்றி. எனக்கு 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சின்ன டியூமர் மாதிரி இருந்தது தலையில். அதை ஆப்ரேஷன் பண்ணும்போது திடீர்னு பேச்சு வராமல் போயிடுச்சு. டாக்டர் சொன்னார், சர்ஜரி பண்ணால் கட்டாயம் பேசுவீங்க அப்படின்னாங்க. ஆனால் என்னால் பேசவே முடியல. ஸ்பீச் தெரப்பி எல்லாமே போனோம், எல்லாமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் வந்து திடீர்னு ஒருத்தர் நவம்பர் 7 எங்கள் சொந்தக்கார வீட்டுக்கு வீடு கிரகப்பிரவேசத்து போனப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நாங்கள் 10 வருஷமாக ஒருத்தர் குழந்தை இல்லை, கிருபாசனத்துக்கு வந்து உடன்படிக்கை பண்ணி அவங்களுக்கு இப்போ குழந்தை இருக்குது, அதனால் நீங்கள் அங்கே போங்க, உங்களுக்கு நிச்சயம் குரல் வரும் அப்படின்னாங்க. அந்த நம்பிக்கையோடு இங்கே நவம்பர் 14 வந்தோம். வந்து உடன்படிக்கை பண்ணணும். அப்போ தமிழ் ப்ரேயர் தான் அட்டன் பண்ணோம். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நிச்சயமாக 90 நாளைக்குள்ளாட்டி 1 மாதத்துக்குள்ள நம்பிக்கையோடு பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கும் அப்படின்னாங்க. நான் நம்பிக்கையோடு 2 நேரம் மெழுகுதிரி கொளுத்தி ப்ரேயர் பண்ணேன், ஆயில் அப்ளை பண்ணேன், உப்பு சாப்பிட்டேன். எனக்கு 30ஆவது நாள் வெளிப்பாடாச்சு. ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் சர்ஜரி பண்ணவும் அவங்க கட்டாய குரல் வரும் நம்பிக்கையோடு இருந்தாங்க. எனக்கு குரல் வந்துச்சு. குரல் கொடுத்த கிருபாசன தாய்க்கு கோடான நன்றி. மரியே வாழ்க, மரியே வாழ்க. நீங்களும் நம்பிக்கையோட கிருபாசன தாயை நம்பிக்கையோடு பண்ணி, இந்த உடன்படிக்கை பண்ணி, இந்த உப்பு, எண்ணெய் எல்லாம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்கன்னா அந்த தாய் நம்மளை கைவிட மாட்டாங்க. കണ്ടിപ്പാக வந்து நீங்கள் കേളുங்க, കണ്ടിപ്പാக கிடைக்கும். പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഇപ്പം അവർ പൊള്ളാച്ചിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ഇപ്പം രാവിലെ, കാരണം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതായത് ശബ്ദം തിരികെ കിട്ടത്തില്ല, ഇനി ശബ്ദമില്ലാതെയാണ് ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം
ഒരു ഗ്രഹപ്രവേശനത്തിന് ഒരു പെരവാസ്തുലിക്ക് എവിടെ പോയിട്ട് ആരോ പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തതിൻ്റെ തീയതിയും പിന്നീട് ഒരു 30 ദിവസത്തിനകം ശബ്ദം തിരികെ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം. എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് അത് ഓരോ തെളിവും, ശബ്ദം പോയതിൻ്റെ തെളിവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ, അപ്പോൾ ഇവർ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് വ്യക്തമാണ്, നല്ല ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പം കാരണം പോകാനുള്ളിടത്തെല്ലാം പോയത് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പം ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. അതിന് ആരോ ഒരു ഉപകരണമായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ആളുമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഈ ഉടമ്പടി വസ്തുക്കളാണ് എപ്പോഴും റെഫറൻസായിട്ട് പറഞ്ഞതൊക്കെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഒരനുഭവം കിട്ടിയതായിട്ടും. അപ്പം ഇതുപോലെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ കാട്ടിത്തരും. ഞാനാണ് നിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെയും നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കഴിവിൻ്റെയും നിൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങളുടെയും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും എല്ലാം സകലത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ് ഞാനാണ് എന്ന് നീ ബോധ്യപ്പെടുവാനായിട്ട്, നിൻ്റെ വിശ്വാസം ആഴപ്പെടുവാനായിട്ട് ദൈവം അടയാളങ്ങളിലൂടെ ഇനിയും സംസാരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലഭിച്ച ശബ്ദത്തിനെ പ്രതിയും ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ലഭിച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തെ പ്രതിയും നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുന്നു. പേര് രാജീവ്. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ 2022 നവംബറിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തത്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഉടമ്പടി എടുത്തു, നവംബറിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തു. ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അത് ഒരു കാരണവശാലും ഒഴിവാക്കാതെ എത്ര സമയമില്ല എങ്കിലും കണ്ടെത്തി ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന, വെളുപ്പിന് 5:30 പ്രത്യക്ഷീകരണ പ്രാർത്ഥന, കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികൾ, ഞങ്ങളതിൽ ഉടമ്പടിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 1 മാസം ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു. 3 മാസം തികയുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നമ്മൾ ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യവും നടന്നില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നേ നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയതുപോലൊരു തോന്നൽ വന്നാൽ ഞങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കൂലേ മാതാവേ എന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഒരു 11:30 ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. മോൻ ഉറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുക. പെട്ടെന്നൊരു ഭയങ്കര സുഗന്ധം ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ റൂമിനകത്തങ്ങ് നിറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉറങ്ങി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷൻ, ഒരു പ്രത്യേക കണ്ണിൽ നിന്ന്, വൈഫിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് വരുന്നു, ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഗന്ധവും ഒരു അനുഭൂതിയും. അത് ഞങ്ങളെ ആ ഒറ്റ രാത്രി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തിന് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉടമ്പടി പുതുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പോയി എന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി എടുത്തപ്പോൾ നിയോഗത്ത് വെച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞ് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം. ഈ രണ്ടാമതൊരു കുഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സാണെങ്കിലും, കാരണം 2 പേർക്കും ഷുഗറുണ്ട്. ഇനി ഈ ഏജിൽ എനിക്ക് 41 വയസ്സായി. ഇനി ഒരു അടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ഇത്രയും റിസ്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഡോക്ടർ ഫൈനൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാനൊന്നും വയ്യ. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിലുള്ള ആ വിശ്വാസവും ഉടമ്പടിയിലുള്ള ആ ഒരു വിശ്വസ്തതയും കൊണ്ട് മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു നിയോഗം വച്ചു വന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആദ്യം മാതാവ് തന്നത് ആ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹം ഇങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങൾ 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, പോസിറ്റീവ്. ഞങ്ങളാകെ നിന്നുപോയി. ഇതെന്ത് അത്ഭുതമാണോ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാര്യമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ ഈ സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമായി. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പോയി. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏജോ ഇതാണ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സ്റ്റേജ് വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അബോർഷൻ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ HB6 ഉള്ളൂ, നോർമൽ 12 വേണം. ഈ 6 എന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്തായിരിക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്? ഷുഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 180, 200, 210, ഒരു 150 താഴോട്ട് ഒരു മാർജിൻ ലെവലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 എത്തി ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഈ പ്രഗ്നൻസി എത്ര കണ്ട അങ്ങോട്ട് പോകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടിയിൽ വച്ച കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാശ് രൂപം കയ്യിൽ വെച്ച് ഉടമ്പടി തൈലം പുരട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയത്. ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത് 3-ാമത്തെ മാസം സ്കാനിങ്ങിന് പോകാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 3-ാമത്തെ മാസം സ്കാനിങ്ങിന് പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി പുതുക്കിയപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചു. മാതാവ് ആണ് ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയും അടുത്തൊരു പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലൊരു പ്രത്യാശയും തന്നത്. മാതാവ് തന്നെ എല്ലാം നോർമലാക്കി തരണം. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയവുമില്ല. ഞങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അടുത്ത സ്കാനിങ്ങിന് പോയി. അപ്പോൾ ഉടമ്പടി ഉപ്പ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 3-ാമത്തെ മാസത്തിലെ സ്കാനിങ് എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു, ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. പക്ഷേ റിസൾട്ട് എല്ലാം ഹൈ റിസ്ക് എന്ന റിസൾട്ടും ഡോക്ടർ റിസൾട്ട് എടുത്തു തന്നു. അതിനെ ലോ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി ആക്കണം. അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് മാതാവിനെ കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉടമ്പടിയിൽ നല്ല ഉറച്ചു നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഉടമ്പടിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ അതിൻ്റെ കുറവ് നികത്തിയിട്ടേ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസത്തോട്ട് കടക്കുകയുള്ളൂ. അത്രയും വിശ്വസ്തയോടെ മാതാവ് ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് 5-ാമത്തെ മാസം സ്കാനിങ്ങിന് പോയി. അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങൾ ജോസഫ് അച്ഛനെ വന്ന് കണ്ടു. അച്ഛൻ ബ്ലെസ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ പോയി. അടുത്ത് 5-ാമത്തെ മാസം സ്കാനിങ്ങിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടി ഉപ്പ് രാവിലെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഷുഗർ നോക്കാനും HB നോക്കാനും. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് കഴിച്ചു. വെറും വയറ്റിൽ ഉപ്പ് കഴിച്ചിട്ട് പോയി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഷുഗർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, HB വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഹൈ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ളത് ലോ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി ആയി. റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു ലോ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി. മാതാവേ, നീ ഇത്രയും കാത്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ ഡോക്ടറിനെ കാണണം. അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, പ്രിൻസി ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ഈ രീതിയിൽ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഏർലി ഡെലിവറി നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏർലി ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഉടമ്പടിയിൽ വച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാതാവേ, പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി ഈ വാക്കിൽ ഒരു വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ മാതാവ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. മാതാവിൻ്റെ നിയോഗം വെച്ച് ഉടമ്പടിയിൽ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാതാവെ, പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തി മാസം തികഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പറയുന്ന ദിവസം തന്നെ ഡെലിവറി നടക്കുകയും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ തരികയും ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ മാതാവ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് നിയോഗം ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് 9-ാമത്തെ മാസത്തെ അവസാനത്തെ സ്കാനിങ്ങിന് ഞങ്ങൾ പോയി. ഉടമ്പടി ഉപ്പ് വായിലിട്ടു, കഴിച്ചു, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. 80 ഷുഗർ ലെവല്, നോർമൽ ലെവല് ആയി ഷുഗർ, HB 12, ലോ റിസ്ക് പ്രഗ്നൻസി, കുഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്, നോർമൽ ഡെലിവറി. ഇത് വേറെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പ്രിൻസി, ഫ്ലൂയിഡ് അല്പം കൂടുതലാണ്, കുഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ സ്മാളായിരിക്കും. ഈ കാശ് രൂപവും കൊണ്ടാണ് സ്കാനിങ്ങിന് പോയത്. സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞു വന്നു, എല്ലാം നോർമലി. ഫ്ലൂയിഡ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മാതാവേ, തീരെ കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നോക്കും, എൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെ നോക്കും? എൻ്റെ അമ്മയും വൈഫിൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ ഇത്തിരി പ്രായമായവരാണ്, അവരെ കൊണ്ട് നോക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. മാതാവ് തന്നെ അതിന് എന്താണെങ്കിലും ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കണം. ഞങ്ങൾ 9 മാസം തികയുന്നതിൻ്റെ അന്ന് ഡോക്ടർ പോകാൻ പറഞ്ഞു അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ. ഞങ്ങൾ അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പോയി. അഡ്മിറ്റായി, നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറഞ്ഞു. ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റി. ഉച്ചയായി, പെയിനൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു, സാർ ഇതേപോലെ വൈഫിന് പെയിനൊന്നും വരുന്നില്ല, പക്ഷേ എല്ലാം നോർമലായിരുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ ഒരു നിമിഷം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, മാതാവേ, ഇത്രയും വിശ്വസ്ത ഞാൻ കാണിച്ച്, ഞാൻ ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥത മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച്, മാതാവ് ഈശോയോട് ഇത്രയും അത്ഭുതം എനിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ട്, മാതാവ് ഈ അവസാനം നീ എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണോ, എന്താണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു, എന്താണെങ്കിലും മാതാവല്ലേ ഇത്രയും അത്ഭുതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ. ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ രണ്ടാമതൊരു ഇനിയൊരു കുഞ്ഞ് കിട്ടുമെന്ന സ്വപ്നം പോലും ഇല്ലാതെ എന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് എന്നെ മാതാവ് വിളിച്ച് എനിക്ക് ഇത്രയും തരുമെങ്കിൽ, മാതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണെങ്കിൽ മാതാവ് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തോട്ടെ, മാതാവിന് അതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ.
ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഡോക്ടറിന് പ്രൊസീഡ് കൊടുത്തു. ഡോക്ടർ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. ഡോക്ടർ വന്ന് വിളിച്ചു കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ. ഞാനും എൻ്റെ മകനും കൂടെ ലേബർ റൂമിലോട്ട് പോയി കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു. ഡോക്ടർ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നു, നോർമൽ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമാണ്. പ്രിൻസിക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു കുഞ്ഞ്, ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് 4.38 കിലോ വെയിറ്റ് ഡെലിവറി ടൈമിൽ കുഞ്ഞ്, ഇത്രയും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ ഇടക്കാലത്തെ ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതുവരെയും ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഇടക്കാലത്ത് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിൽ ഇത്രയും ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, മാതാവേ, ഇത്രയും അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് എത്ര സമയം വേണം? ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നീ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. ഞാനെങ്കിലും ആ സിസേറിയൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിക്കലും പകച്ചു പോയില്ല. അവിടെ നിന്ന് കാശുരൂപം കയ്യിലിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കാശുരൂപം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിനും പോയത്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെ കാരണം തന്ന് മാതാവ് അനുഗ്രഹിച്ചതിന് മാതാവ് എനിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഈശോ അത് കേട്ടതിന് ദൈവത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ മംഗളമായി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്മൂത്തായി. ഞാൻ പോലും അറിയാതെ 9 മാസം കഴിഞ്ഞു. വൈഫിൻ്റെ ഡെലിവറിയും കഴിഞ്ഞു. അടുത്തിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് വൈഫ് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. ഒരു ദിവസം ഏദർച്ഛികമായിട്ട് അടുത്ത് വീണ്ടും മാതാവിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം. സ്വപ്നം വൈഫ് പറയും എന്താണ് കണ്ടതെന്ന്. ഒരു ദിവസം രാത്രി മാതാവിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മാതാവിനെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയും ആരൊന്നില്ലാതെ ഒരു മറുപടി എനിക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഡിസംബർ 8 അമലോത്സവ തിരുനാൾ. അപ്പോൾ അമലോത്സവ തിരുനാൾ ആ ദിവസം ആ ഡേറ്റ് എന്താണ് ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും മാതാവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഈ കുഞ്ഞിന് ആ ദിവസമായിരിക്കാം മാമോദീസ കൊടുക്കാൻ മാതാവിൻ്റെ നിയോഗമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും ആ ദിവസം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ മാമോദീസ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ 45-ൻ്റെ അന്ന് കുഞ്ഞിന് ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത നിയോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ വച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ബ്രദർ ഗവൺമെൻറ് ജോലിയായിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അവിടെ കേസാവുകയും പുള്ളിയെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച് മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു, മാതാവേ, അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, അവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഉടമ്പടി എടുപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉടമ്പടി എടുപ്പിച്ചു. എൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പുള്ളിയെ തിരികെ കയറ്റണം, കേസ് ഒന്നുമില്ലാതെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അതേപോലെ മാതാവ് കേസ് പുള്ളിക്ക് അനുകൂലമായി വരികയും പുള്ളിയെ തിരികെ സർവീസിൽ കയറ്റുകയും പുള്ളി ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടിയിൽ വച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകന് 2014 മുതൽ 2021 വരെ 1 വർഷത്തിൽ 1 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റാവും. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉടമ്പടിയെടുത്ത അന്ന് മുതൽ അവൻ എന്ത് വന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉടമ്പടി തൈലം വരച്ച് കുരിശ് വരച്ച് കൊടുക്കും, ഉടമ്പടി ഉപ്പ് കൊടുക്കും. ഇന്നേ വരെ 2021 ശേഷം ഇന്ന് ഈ ദിവസം വരെ 1 ദിവസം പോലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് എൻ്റെ മകന് വന്നിട്ടില്ല. അടുത്ത നിയോഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ഞാൻ വച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടമ്പടിയിൽ വയ്ക്കാതെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യ ഘട്ടം ആർക്കാണോ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച 3 പേർക്ക് 2 പേര് വിധവകളാണ്. ഒന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. അവർക്ക് ജീവിതം ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപജീവനം കിട്ടിയാലേ അവർക്ക് ജീവിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാതാവ് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് മാതാവിൻ്റെ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, മാതാവേ, എൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ വിശ്വസ്തതയിൽ ആ കുടുംബത്തോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണമേ. അങ്ങനെ ഈശോയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടാൻ ഈ എളിയ മകനെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. മാതാവ് പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. 3 പേർക്കും കഴിഞ്ഞ വർഷം ജോലി കിട്ടി. 3 പേരും 3 സ്ഥലത്ത് 3 കുടുംബങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പോറ്റുകയും അവർക്ക് ഇന്ന് നല്ലൊരു വരുമാനം കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ഉടമ്പടിയിൽ വയ്ക്കാതെ ഇതേപോലെ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവം. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത ആ ദിവസം മുതൽ
ആ ദിവസം സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നിമിഷം വരെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങോട്ടിനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനി എല്ലാ ദിവസവും എണീക്കുന്നു, ഉറങ്ങുന്നു, എണീക്കുന്നു, കാര്യങ്ങൾ മുറ പോലെ നടക്കുന്നു, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലായിരുന്നു. ഉടമ്പടി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം എനിക്കല്ല തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ളവരും എൻ്റെ സമൂഹത്തിലുള്ളവരും എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും ഇത്രയും മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ, ഇത്രയും അത്ഭുതം നടന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വരുവാൻ ഒരുപാട് പേര്, ഞാനിപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ ഇനിയും വരാൻ നിൽപ്പുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലരും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഉടമ്പടിക്ക് എടുക്കാൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ ഉടമ്പടി പത്രം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് 1 കെട്ട് പത്രമല്ല വാങ്ങുന്നത്. ആദ്യം 3 കെട്ട് വാങ്ങി, പിന്നെ 4 കെട്ടായി, പിന്നെ 5 കെട്ടായി, പിന്നെ 6 കെട്ടായി. എല്ലാ പത്രവും വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്രം കൊടുക്കാൻ ഞാൻ 7-8 കിലോമീറ്റർ 10 കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു പത്രം കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും കൂടെ. കാരണം നമുക്ക് അതൊരു സന്തോഷമാണ്. ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ 6 മാസം വരെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിന് എൻ്റെ വൈഫ് എൻ്റെ കൂടെ വരുമായിരുന്നു. 6 മാസം വരെ ഈ തിരുസന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വന്ന് മുട്ടുകുത്തുമായിരുന്നു. ഞാൻ വരും, എൻ്റെ വൈഫ് 6 മാസം വരെ വരുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉടമ്പടിയുടെ വിശ്വസ്തതയായിട്ട് കാണിക്കുന്ന, ഒരു പാവവും ഇല്ലാതിരിക്കില്ല, ഒരു തെറ്റുപോലും വരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കുടുംബത്തോടെ കുമ്പസാരിക്കും. അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥലം നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ്, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വൈഫുമായിട്ട് എവിടെയാണോ അന്ന് കുമ്പസാരം സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത്, ചിലപ്പോൾ 8-10 കിലോമീറ്ററുള്ള പള്ളിയിൽ പോയി ഞങ്ങൾ എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ കുമ്പസാരിച്ചിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ. ആ ദിവസം നോക്കി കുമ്പസാരിക്കും. അത് ഈ ദിവസം വരെയും അങ്ങനെയാണ്. ഞങ്ങളെ ഇത്രത്തോളം ദൈവം ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് വിദൂരത്തുനിന്ന് ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും ഞങ്ങളത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗികളായിട്ട് എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായം, ഞാൻ സാധാരണ ചാരിറ്റി വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആരെങ്കിലും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ചാരിറ്റി വർക്കൊക്കെ അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് പരമായിട്ട് എന്ത് വന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരു ടീമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പോയി ഞങ്ങളെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് ചെയ്ത്, വീടൊക്കെ ആണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ട വീടൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞങ്ങളത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അടുത്ത് കാശാണെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുകൊടുക്കും. ഞങ്ങൾ രോഗി സന്ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സദ്യ ഊണ് വച്ച് ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന അത്രയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തികളിൽ രോഗി സന്ദർശനം, സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ, കൃപാസനത്തിൽ വരാൻ ഒരാളിന് പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുത്ത് അവരെ ഇനി കൊണ്ടുവരിപ്പിക്കും. കാരണം പിന്നെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുന്നതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണോ, എൻ്റെ കടമ എന്താണോ അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കാണിച്ചു തന്ന മാതാവിന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയ്ക്കും മാതാവിനും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. ചില ഉടമ്പടി സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ഒരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ സഹോദരൻ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം പറയുന്നൊരു കാര്യം, ഉടമ്പടിയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിലനിൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മാതാവിന് ആർക്കോ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ വിശ്വസ്തത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നീ അവർക്കത് സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിനു മുൻപിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു ആളായിട്ട് വരുവാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ എന്ത് വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ വിശ്വസ്തതയെ അനുസരിച്ച് അത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നിയോഗങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഈ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നുണ്ട്, 6 മാസം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്തും പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാതെ അതിന് അത്രത്തോളം കാലം ഒരു പത്രം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എന്തോ ഒരു അഭിഷേകം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടമ്പടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ കരങ്ങളിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞും. ഇവർ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോഴൊക്കെയും ഞാനിങ്ങനെ ലൂക്കയുടെ സുവിശേഷം 1:36 വാക്യം വായിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഗർഭിണിയാണെന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്ന അതേ സമയത്ത്
പരിശുദ്ധാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ കൊടുക്കുന്ന മറ്റൊരു കൺഫർമേഷൻ എന്ന് പറയണത് നിൻ്റെ വൃദ്ധയായ എലിസബത്ത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ വന്ധ്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവൾക്ക് 6-ാം മാസമാണെന്ന് അതായത് പറയണുണ്ട്. അപ്പം ഈ വൃദ്ധയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു 0 മെറിറ്റിൽ, അതായത് ദൈവം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഈ വഴിയെ ദൈവം ആശീർവദിച്ചതാണെന്ന് അമ്മയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എലീശ പുണ്യവതിയും കൂടി ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞിനെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം കുറേ നേരം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൻ്റെതും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതും ചുറ്റുമുള്ളവർ പറഞ്ഞതും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 0 മെറിറ്റാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഉടമ്പടി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒരു സ്വാഭാവികമായൊരു പ്രാർത്ഥന തുടക്കത്തിൽ ഈ നമ്മൾ സഭയിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നതുപോലെ അല്ലെ അതിനേക്കാളും അപ്പുറം അഭിഷേകത്തോടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ മാതാവെ 90 ദിവസം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലല്ലോ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ഇത് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം അത് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റി എന്നറിയത്തില്ല. എങ്കിലും ഈ അൾത്താരയിൽ ഈ കുടുംബം മുഴുവനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിലൊരു ദൈവം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് വൃദ്ധയായ എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കും. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ 0 മെറിറ്റിൽ ദൈവത്തിന് എന്തും സാധ്യമാകും എന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു അനുഭവം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വചനം കൂടുതൽ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിക്കും. അതാണ് അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു നിയോഗത്തിൻ്റെ കൂടെ അമ്മ നിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം അമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ മകൾ സ്വപ്നം കണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൻ്റെ ഒരു ദിവസം മനസ്സിൽ തോന്നിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അമലോത്ഭവ തിരുനാളിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ തിരുനാളിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്കും അറിയാം. ജന്മപാവമില്ലാതെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് മാമോദീസയാണെന്ന് കൂടെ മനസ്സിലായി അന്നത്തെ ദിവസം മാമോദീസ ഒരുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നൽകുക മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനത്തിൻ്റെ തീയതി പോലും പരിശുദ്ധ അമ്മ. അപ്പം ഇത്രയും സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടവരുത്തിയത്. ആ ബോധ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവിടെ വന്ന് പോയതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇവർ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. സമയം കണ്ടെത്തി ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും, ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഉടമ്പടിയിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഈ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നവരാരാണെങ്കിലും, അത് ജാതി മതഭേദമന്യേ ആരിറങ്ങിത്തിരിച്ചാലും പരിശുദ്ധ അമ്മ കൂടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട്. നമ്മുടെ ആസ്തി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുണ്ട്. നേരെ പ്രത്യേകിച്ച് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ തിരുനാൾ സഭ ആഘോഷിക്കുന്നൊരു ദിവസം കൂടിയാണ്. ദൈവ തിരുമുൻപിൽ വിലയുള്ളവനായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവ തിരുനാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരാസ്തിയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നൊരു മുറിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രാവിലെ തൊട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം മറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ നൽകി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മൾ 2 ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവ തിരുമുൻപിൽ എൻ്റെ ഉടമ്പടിയെ വിശ്വസ്തതയെ പ്രതി ഇതെനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കവതും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളൊരു വിശ്വാസമുള്ളൊരു ഉടമ്പടി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട HB കൂടിയതും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങിയാണ് ഈ കുടുംബം വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉടമ്പടി ജീവിതം എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ടാവണം. അത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് പോകാനല്ല, കൂടുതൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ഒരുപാട് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ഏറെ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് സമ്മാനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ അടയാളമായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നൽകിയ ഈ കുഞ്ഞിനെ പ്രതി നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്താം. എൻ്റെ പേര് സുശീല. ഞാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, കോഴഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന്. ആദ്യമായി ഈശോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും കോടാനുകോടി നന്ദി. ഞാൻ ആദ്യമായി കൃപാസനത്തിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ കടബാധ്യത മൂലമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളവരുടെ കൂടാണ് ഞാനിവിടെ കൃപാസനത്തിൽ വരുന്നത്. 2016 മുതൽ ഞാനിവിടെ വരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തത് 2023 മാർച്ച് 28 ഉടമ്പടി എടുത്തത്. എൻ്റെ ഉടമ്പടി നിയോഗത്തിൽ ഞാൻ വെച്ച ഒരു നിയോഗത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. ഒരു ലോണ് എനിക്ക് കടബാധ്യത നല്ലതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ 2016 മുതൽ വരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിനിടയിൽ അമ്മയോട് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നന്ന് മുതൽ ഞാൻ അമ്മയിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മകൾ അതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നും അമ്മയോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മകൾ OET നേഴ്സാണ്. ഒരു മകളാണുള്ളത്. അവൾ OET
എഴുതി അവൾ UK പോയി. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏകദേശം 50 ലക്ഷം രൂപയോളം കടബാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു 30 ലക്ഷം രൂപയോളം മോള് പോയി വീട്ടി. ഇത് ബാക്കി ഇനിയും 20 ലക്ഷം രൂപയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കടക്കാരുടെ ശല്യം മൂലം വയ്യാതെ വന്നു. കാരണം വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന കടബാധ്യതകളാണ് അത്. അവർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരോടെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു ലോൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നിയോഗത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. അതിന് സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഡിസംബറിന് മുമ്പേ ലോൺ തരാമെന്ന് ബാങ്കുകാർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ലോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു വന്നപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഇരുന്നു. ഡിസംബർ 25 വരെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷനായി. അപ്പം പിന്നെ മോളോട് ഒരുപാട് കരയും പറയും ചെയ്തപ്പോൾ മോൾ എങ്ങനെയോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 10 ലക്ഷം രൂപ അയച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ അത്യാവശ്യപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ നിർത്താൻ പറ്റി. പക്ഷേ വീടും പണിയണം, മാർച്ചിൽ മോളും വരും, അവിടെ കല്യാണവും നടത്തണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീടൊന്ന് പുതുക്കി പണിയണമെന്നുള്ള വലിയൊരു ആവശ്യമുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ലോൺ വെച്ചിട്ടുള്ളതും ലോൺ വെച്ച വിഷയവും ഞാനിവിടെ കൃപാസനത്തിൽ വരുന്നതും ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പം ലോൺ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് ബാങ്കുകാർ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു. ഈ 25-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഒരുപാട് തകർന്നു പോയി. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവർ ചോദിച്ചു, നീ ലോണൊന്നും നിനക്ക് കിട്ടിയില്ലേ, വീട് പണിയുന്നില്ലേ, പിന്നെ ഇപ്പോൾ നീ വിളിക്കുന്ന ദൈവവും ഇപ്പോഴും നിൻ്റെ വിളി കേൾക്കുന്നില്ലേ, നിനക്ക് ലോൺ എന്താ കിട്ടാത്തത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് എന്നെ പരിഹസിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് തകർന്നു പോയി. ഞാൻ തകർന്നെങ്കിലും അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിന്ന് ചോദിക്കും, അമ്മ ഈശോയും കൈവിടുകയാണോ, എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ, എനിക്ക് വേറെ ആരാ ഉള്ളത്, എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ എന്ന് അമ്മയോട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കരഞ്ഞ് ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ അമ്മയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതൽ ഞാൻ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഈ ജനുവരി 16-ാം തീയതി ഞാൻ ലോണിൻ്റെ പേപ്പറുകളെല്ലാം തിരികെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുകയില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വിളി വന്നു, ആൻറ്റി ലോൺ സാങ്ഷനായിട്ടുണ്ട്, നാളെ ലോണിൽ വന്ന് ഒപ്പിട്ടോളൂ എന്ന്. എൻ്റെ ഈശോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും കോടാനുകോടി നന്ദികൾ ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. കാരണം എൻ്റെ വശത്ത് ശാലം പോലും ഒരു മാർക്ക് പോലും ഇല്ല. കാരണം മോളുടെ സിബിൽ സ്കോറാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്, അവർ കാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. മോള് ബോംബെയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിരുന്നു. അത് എടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് സ്ട്രോക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ മോളുടെ ചിലവിലാണ് വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ നടന്നതും എല്ലാം മോഡയിലാണ്. അപ്പം മോൾക്ക് അത് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ UK ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് അത് അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു ഹൗസിംഗ് ലോണും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഒത്തിരി പെൻഡിങ് വന്നു. അതെല്ലാം അടച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റിയ മോള് പോയതിന് ശേഷമാണ് അവരപ്പോൾ ആ മുടക്കം അതിനെക്കുറിച്ചാണ്, സിബിൽ സ്കോറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനാൽ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് അവർ തീർത്തും പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ ലോണിൻ്റെ ഫയൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫയലിനകത്ത് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഉപ്പ് വിതറിയിരുന്നു. മാനേജറുടെ സംസാരിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ മേശക്കരിയിലും എല്ലാം ഞാൻ ഉപ്പ് വിതറിയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ അതിലെല്ലാം എന്നെ എല്ലാവരും കളിയാക്കിയപ്പോഴും അടിയുറച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മയും ഈശോ എന്നെ കൈവിടത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഭർത്താവിന് ഇടയ്ക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്നപ്പോഴും ഒരാഴ്ചയോളം നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു. അന്നേരം എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇനി നടക്കുകയില്ല, ജോലിക്ക് പോവുകയില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ചിരിക്കാനൊരവസരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതുപോലെ കടബാധ്യതയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞാൻ വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ ദൈവം, എൻ്റെ അമ്മ, എൻ്റെ ഈശോ എന്നെ കൈവിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. 6 മാസം വീട്ടിലിരുന്നു. വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി. ബോർമയിലെ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി. ഇന്നും ജോലിക്ക് ഈശോയുടെ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജോലിക്ക് പോയി പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മകൾ UK പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുത്തിരുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അമ്മയിൽ അതുപോലെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അമ്മയിൽ പ്രാർത്ഥന 2 നേരം ഞാൻ മുടക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അറിയാം, ഞാൻ ചൊല്ലുമായിരുന്നു. അന്നേരവും വെളുപ്പിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കടബാധ്യത മൂലം ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി ബേക്കറികൾക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ രാത്രിയിൽ
പിന്നെ 3 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷായതിന് ശേഷം ഞാൻ വന്ന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലും. ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പോകാറുള്ളത്, എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാറ്. പിന്നെ നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു 3 മണി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാനന്ന് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മകൾക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചതും. എൻ്റെ മകൾ ഒരു മാസം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് OT പരീക്ഷ എഴുതിയത്. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം തന്നെ പരീക്ഷ പാസ്സായി. അത് അവരുടെ മിടുക്കോ എൻ്റെ മിടുക്കോ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ അമ്മയും ഈശോയും തന്ന കാര്യം ഞാൻ ഗ്രഹിച്ച അനുഗ്രഹം മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ടറിയാം. ഞാൻ അതുപോലെ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു. എൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ ഇന്ന് ഈശോയിലും അമ്മയിലും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും പറയാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തവരിൽ 35 പേരോളം കൂടി ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിലും അനാഥാലയങ്ങൾ 2-3 അനാഥാലയങ്ങളിലും എല്ലാമായി പിന്നെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഷെയറായിട്ട് പൈസ ഇട്ട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പത്രങ്ങളും അങ്ങനെ കൊടുക്കും. ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലും ഹോസ്പിറ്റലിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പത്രങ്ങളും കൊടുക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ മുഖേന ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉടമ്പടി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വരാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ സകല ചെലവും കൊടുത്ത് ഞാൻ അവരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉടമ്പടി എടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അമ്മയിലും ഈശോയിലും കൂടി കിട്ടി. അവർ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്നുമുണ്ട്, ഉടമ്പടി പുതുക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസിനും ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഷെയറിട്ട് പൈസ ഇട്ട് അനാഥാലയത്തിലുള്ളവർക്ക് തുണികൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്തു. ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന സഞ്ജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രദറാണ്. ആ ബ്രദറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ബ്രദർ ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ചൊല്ലിയിടണം. അതെല്ലാം ബ്രദർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലും എൻ്റെ ഈ ലോണെല്ലാം കിട്ടത്തില്ല എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സമയത്തും എല്ലാം ഞാൻ ബ്രദറിനോട് വിളിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ട സമാധാനം പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. ചേച്ചി ഇന്ന വചനം ചൊല്ലി നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേ, ഞാനും ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അവർ തരത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് വിധി എഴുതിയെങ്കിലും എനിക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയെ ഈശോ എനിക്ക് നേടിത്തരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മയും ഈശോയും അമ്മയിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തരെയും കൈവിടുകയല്ലെന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം അമ്മ സഹായിക്കും. അമ്മയുടെ മുന്നിൽ കൈനീട്ടുന്ന ആരെയും അമ്മ വെറുതെ വിടില്ല, വെറും കൈയോടെ വിടില്ല, ഉറപ്പാണ്. ഈശോയ്ക്കും മാതാവിനും ഇത്രയും എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന എന്നെ നിലനിർത്തിയ എൻ്റെ ഈശോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും കോടാനുകോടി നന്ദി. ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ സാക്ഷ്യത്തിലും നമുക്ക് ഉടമ്പടിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് മാതൃക ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എപ്പോഴും അതിപ്പം കേൾക്കുമ്പോഴല്ല, നമ്മൾ യൂട്യൂബിലും സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് കേൾക്കുന്ന എപ്പോഴും നന്മയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ഇതിപ്പോൾ ഇവരൊരു 10-35 പേര് ഉടമ്പടി എടുത്തവരൊരു ചെറിയൊരു കൂട്ടായ്മയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ഉടമ്പടി എടുത്തവരുടെ അതിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്, അതിൽ വേറെ ജാതിയും മതവും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഉടമ്പടി എടുത്തു ഇവർ മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മകൾ ഒരുപാടിടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് അവർ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരിടത്ത് ചെല്ലുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു വലിയൊരു നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാധ്യമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. ദൈവം ഈശോത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 1-2 പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യം ഞാനുണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള വചനത്തിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഉടമ്പടിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ്, പശ്ചാത്തലത്തിലാകുമ്പം അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള ഒരുമിച്ച് ചേരില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം ആശീർവദിക്കുക എന്നതിനുള്ള ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയുന്നതും കണ്ണൂർ അങ്ങനെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടംപോലെ ഒരു ഉടമ്പടി എടുത്തവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയും വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളും ഒരുപാട് നന്മകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ വലിയ വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ അത് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് മാതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം വ്യക്തമാകാൻ ഇത് സഹായകം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരുന്നവർക്ക് അഖണ്ഡ ജപമാല നമ്മൾ ആശീർവദിച്ച് നൽകുകയും അതിനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കുറച്ച് പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് യേശുനാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതും
ഈ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. പിന്നെ ഈ അമ്മ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈശോയും മാതാവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്, ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ദൈവം അത് നടത്തി തരുമെന്നും. ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ അവസാനം വരെ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുവാനും ആ വിശ്വാസം സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ തക്കവതൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാക്ഷ്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതിനൊക്കെയും മാതാവിൻ്റെ ഈശോയുടെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെയാണ് പറയുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പം അങ്ങനൊരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് ഈശോയെയും മാതാവിനെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ ഉടമ്പടി വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയും മുൻപോട്ട് പോകുമ്പം മാതാവിൻ്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് ഈ നിയോഗങ്ങളും ഇവരുടെ ഒത്തുവരവും ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുമൊക്കെ കൂടുതൽ സഹായകമാകട്ടെ. അവിടെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം ഈ കുടുംബത്തിനും മകൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഭവത്തിനും നമുക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്താം. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയും ഈശോയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ പേര് സാലി, ഞാൻ കുട്ടിക്കാനത്തു നിന്ന് വരുന്നു. ഞങ്ങൾ UK 10-15 വർഷമായിട്ട് അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ 2019 ഡിസംബറിൽ നാട്ടിലിവിടെ വന്നപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബന്ധുവുണ്ട്. അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആണ് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ ഇവിടെ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു പള്ളിയുണ്ട്, നീ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ആൻറ്റി തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് പോയി. പക്ഷേ ഉടമ്പടി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയോ ഉടമ്പടിയെ പറ്റിയോ ഒന്നും അന്ന് എനിക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു. തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാനൊരാഗ്രഹം തോന്നുകയും യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ആരാധനകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങി. ഭയങ്കര അതിനോടങ്ങ് ഇഷ്ടമാകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴെനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി, ഞാനിത് നാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് പോരായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഒത്തിരി വിഷമം തോന്നി. അങ്ങനെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളുടെ കല്യാണം ആലോചന നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പം പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു, അറിയാവുന്നവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ടും യാതൊരു വിവരവും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒത്തു വരുന്നില്ല. അപ്പം പക്ഷേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള എൻ്റെ വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കല്യാണം നടക്കാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് അവളെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. കാണാനും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു നല്ല ജോലി അവിടെയുണ്ട്, പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അതല്ല, എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഈശോ പല പ്രാവശ്യം മനസ്സിലിങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് നമ്മുടെ കൈ നിൽക്കുകയല്ല, തമ്പുരാൻ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു കാര്യം നടക്കത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ഉടമ്പടി എടുത്ത് കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ആദ്യം വെച്ചു. അപ്പം ഓൺലൈനിൽ ഉടമ്പടി എടുത്ത് 3 മാസമാണല്ലോ ഉടമ്പടിയുടെ കാലാവധി. അപ്പം ഞാൻ ജൂലൈ 31 പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റ് വെച്ചു. ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ ജൂലൈ 31 മുമ്പായിട്ട് അവളെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറുക്കനെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുതരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷേ ജൂലൈ 31 അനക്കമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ല. എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയോടെ ഇരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് തന്നെ വൈകിട്ട് ഒരു കോള് വരികയും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ചെറുക്കനുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ കൈമാറാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അമ്മ കൊണ്ടുതന്നത് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ആ കല്യാണം നടക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ നല്ലൊരു ജീവിതം എൻ്റെ മോള് ഇപ്പോൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 15 വർഷമായി ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയിട്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭവനമെന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതൊരു വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും ഓർക്കാൻ ദൈവമേ, ഒരു 15 വർഷമായിട്ട് അവിടെ ആയിട്ട് ഒരു വീട് സ്വന്തമായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഏക മലയാള കുടുംബം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്ത് വലിയ വിഷമത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ വിഷയം വെച്ചു. 3 മാസം അത് ഈ ഉടമ്പടി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വീട് കാണാനും പേപ്പർ വർക്കുകൾ നീക്കാനും അങ്ങനെ അമ്മ അതും ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം, ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഭവനം പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിത്തന്നു. പിന്നെയുള്ളത് എൻ്റെ മൂത്ത മോൾക്ക് ഒത്തിരി കടങ്ങളും ബാധ്യതകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് ഉടമ്പടി വെച്ചായിരുന്നു. ആ ബാധ്യതകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എല്ലാവരൊന്ന് സെറ്റാകാനും പരിശുദ്ധ അമ്മ ഒരു ജോലിയിൽ ഇച്ചിരി ഉയർന്ന ഉച്ച കൊടുത്തുമൊക്കെ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജോലിയിലായിട്ടിരുന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹാർട്ടിനൊരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 7 വർഷത്തോളം ജോലി ഇല്ലാതെ അവിടെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ പിള്ളേർ അവർ കെയർ ഹോമിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്കത് ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരുന്നു. ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ വിഷമമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഞാൻ ആ ഉടമ്പടി വെച്ചു.
അപ്പം പരിശുദ്ധ അമ്മ അവിടെ വലിയ അത്ഭുതമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇടപെട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലിയേക്കാളും നല്ലൊരു ശമ്പളത്തോടു കൂടിയ ജോലി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതും പിന്നെ ആ ആരോഗ്യത്തിന് പറ്റുന്ന രീതി വലിയ കട്ടിപ്പണിയൊന്നും അല്ലാത്ത നല്ലൊരു ജോലി. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആൻറ്റിയുടെ കാര്യം. ആ ആൻറ്റി എന്നെ ദൈവത്തിലോട്ട് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനും ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒത്തിരി എന്നെ ദൈവത്തോടടുക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി ഒരു 2 ആഴ്ചത്തോളം രോഗിയായിട്ട് കടന്നുപോയി. അതിപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു വിഷമമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ ആരാധനയിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ നീ സഞ്ചാരി മാതാവല്ലേ, നീ ആൻറ്റിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ആൻറ്റിയെ ഒന്ന് സൗഖ്യപ്പെടുത്ത് ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആൻറ്റിയോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും, അമ്മ വരും, അമ്മ ആൻറ്റിയെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തും എന്ന് ആൻറ്റിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറയും, അമ്മ പോകണം അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വിവരം ഉടനെ തന്നെ ആൻറ്റിയെ വിളിച്ചു വെച്ച് പറഞ്ഞു, ആൻറ്റി ഇതുപോലെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമ്മ വരും ആൻറ്റിയെ സുഖപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനിത് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൻറ്റി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഞാനിവിടെ കിടന്നൊന്ന് മയങ്ങുമായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്നു നോക്കുമ്പം കൃപാസനത്തിലെ അമ്മ എൻ്റെ കട്ടിൻ്റെ അരിയെ നിൽക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് ഭയങ്കര സങ്കടവും എല്ലാം ആയിപ്പോയി. ദൈവമേ ഞാനൊരു പാപിയായിരുന്നിട്ടും അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങനെ സഞ്ചാരി മാതാവാണെന്ന് അമ്മ എനിക്ക് അങ്ങനെ അടയാളം തന്നു. സമയത്തിൻ്റെ മേൽ അധികാരം ഉണ്ടെന്നും അമ്മ എനിക്ക് അടയാളം തന്നു. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ നാട്ടിൽ എൻ്റെ മൂത്ത മകളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവൾ ഒരു 10-15 ദിവസം അവിടെ കണ്ണിന് മേലാഴികയായിട്ട് അവൾ സിക്ക് വിളിച്ച് അവൾ വീട്ടിലിരുന്നു. അപ്പം ഈ വീടെടുത്തതിൻ്റെതായ രീതിയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഉള്ള സമയത്ത് ഇത്രയും ദിവസം സിക്ക് വിളിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് അവൾ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പോയി ഏജൻസിയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൾ പോയി ഏജൻസി ചെയ്തു. ഏജൻസി ചെയ്തത് പിന്നെ അത് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വ്യക്തിയെ അത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമവിരുദ്ധവുമാണ്, അത് ജോലിയെ ബാധിക്കും, പിൻ നമ്പറിനെ വരെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ല ഈ പുള്ളി ഇത് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന്. അങ്ങനെ അന്വേഷണം വന്നു, മോടെ ജോലി പോയി. അപ്പോൾ ഈ കടങ്ങളും ബാധ്യതകളും ഉണ്ട്, ഒരു വശത്തൂടെ ഉണ്ട്, ജോലിയും പോയി. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ വിഷമമായി. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് 1 മാസത്തോളം ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ മാനേജറിനൊക്കെ അവളെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു, അവർക്കും വലിയ വിഷമമായിരുന്നു ആ കൊച്ചിൻ്റെ ജോലി പോയല്ലോ എന്നോർത്ത്. അപ്പം അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വേറെ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു. പലയിടത്തു നിന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിക്കും, എല്ലായിടത്തും പോയി നന്നായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിയും. പക്ഷേ അറിയിക്കാമെന്ന് പറയും, എന്നിട്ട് കിട്ടുകയില്ല. അങ്ങനെ കുറേ അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളിടത്തും ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തും ഒക്കെ പോയി, ഒരിടത്തുനിന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അവസാനം അവളെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തടത്ത് എന്തുവാട്ടെ, ഇത്രയും നാളായല്ലോ ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾക്ക് ഒട്ടും പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തടത്ത് അവൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. കുരുത്തത്തിന് അവിടുന്ന് വിളിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ അന്ന് രാവിലെ പള്ളിയിൽ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ അവിടെ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഈശോയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേ ഈശോയെ എനിക്കിവിടെ ജോലിക്ക് കയറാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു ജോലി അത്യാവശ്യമാണ്. ഞാൻ ഇത്ര ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം പോയിട്ട് എനിക്ക് ഒരിടത്തൊന്നും കിട്ടുന്നുമില്ല. ഇനി അഥവാ എനിക്ക് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഈ ജോലി നീ തന്നാന്നോർത്ത് സ്വീകരിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എന്നിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം ആദ്യമേ ഇവിടെ ലൈഫിൽ ഈ 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ ജോലി സ്ഥലത്തുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ സത്യസന്ധമായിട്ടെല്ലാം ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മാനേജർ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് വൈകിട്ടോ നാളെയായിട്ടോ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നും എല്ലായിടത്തുനിന്നും പറയുന്ന പോലെ ആണെന്നോർത്ത് അങ്ങ് ഇരുന്നു. പക്ഷേ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വായി തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു, നീ ഇൻ്റർവ്യൂ കയറി ഇരുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം മുതൽ നീ സത്യസന്ധമായിട്ട് നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നീ തുടങ്ങിയത്. അത് ഞങ്ങൾ അതിൽ വലിയ ഹാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജോലി നിനക്ക് തരാൻ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പം ഇവൾക്ക് ഇവിടെ പോകാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല താനും. പക്ഷേ അവൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടും ഈ ജോലി എനിക്ക് തരാൻ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ജോലി ഞാനും ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ ജോലി അവിടെ അവൾ സ്വീകരിച്ചു, ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ട് പോലും. എന്നിട്ട്
എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് വീട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല, ഞാൻ ഒത്തിരി അടുത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്തെല്ലാം പോയിട്ട് കിട്ടിയില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിരിക്കും ഈശോയുടെ ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം നടന്നാൽ പോരല്ലോ, ഈശോയുടെ ഇഷ്ടം കൂടെ നടക്കണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഈശോയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ എൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് 10 തവണ OT എഴുതിയിട്ടും കിട്ടിയില്ല. ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കുകൾക്കാണ് പോകുന്നത്. അവസാനം സഖി ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, 10ാമത്തെ എഴുതാൻ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇനി ഞാനിത് എഴുതത്തില്ല, ഇത് ലാസ്റ്റ് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കാണ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പുള്ളി ഒന്ന് നേഴ്സാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതും ഉടമ്പടി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച കാര്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് UK ഒരു പുതിയ നിയമം വന്നു. നാട്ടിൽ നേഴ്സുമാരായിട്ടുള്ള UK വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കെയർമാർക്കും പിന്നെ OT ഇല്ലാതെ CBTയും OSCEയും പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിൻ നമ്പർ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നിയമം വന്നു. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പാസ്സായി പിൻ നമ്പരും കിട്ടി. പിന്നെ OT എഴുതാതെ തന്നെ പിന്നെ നേഴ്സായിട്ട് ഇന്ന് മോനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, എൻ്റെ 3ാമത്തെ മോള് ഫാർമസിക്ക് പഠിക്കും അവിടെ. അപ്പോൾ 1.5 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് അവൾ എന്നും പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ പോകുന്ന സമയത്താണ് കൊച്ച് ഈ ഉടമ്പടി ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേന് ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അധികം ലൈൻ മാറി കയറാൻ നോക്ക്. ഇവിടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഇവൾ ലൈൻ മാറി കയറിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ ഭാഗത്തെ ഫോൾട്ട് കൊണ്ട് ഈ 2 ഭയങ്കര വലിയ ലോറിക്കിടയിൽ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ കാറ് അകപ്പെട്ടുപോയി. എന്നിട്ട് പുറകിൽ നിന്ന് വന്ന ലോറി വന്ന് മുമ്പോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇടിച്ച് ഈ കാറിൻ്റെ ചില്ലെല്ലാം പടപടാന്നങ്ങ് താഴോട്ടും വീണ് പിന്നെ ഡോറങ്ങ് വന്ന് ജാമായി ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് ഈ കൊച്ചിനെ പുറത്തിറങ്ങാനും മേലാതെ ഭയങ്കര ഇതായിപ്പോയി. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് വന്ന് ആംബുലൻസ് വന്നു. അങ്ങനെ ഇവളെ ഒരു തരത്തിൽ അവർ പൊക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും പുറമേ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് ഉള്ള ആൾ ജീവനോടുണ്ടോ എന്ന് ഓർക്കും. അതുപോലെ അങ്ങ് പൊളിഞ്ഞു പോയി. എന്നിട്ട് ആ വണ്ടി പിന്നെ പൊളിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി ചോര പൊടിയോ ഒരു പാട് പോലുമോ ഇല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയെന്നുള്ളതല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ അമ്മ അനുഗ്രഹിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൊച്ചനോട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഞാൻ അമ്മയുടെ ഈശോയുടെയും കൂടെയല്ലേ പോയത്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരാപത്തും വരാതെ തമ്പുരാൻ കാത്തത്, അല്ല ഞാനിപ്പോൾ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ ഈശോയും തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാരുണ്യപ്രവർത്തികൾ അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അർഹത, ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അർഹതപ്പെട്ടവരാരാ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയാം, അമ്മ അർഹതപ്പെട്ടവരെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുതരണം. അങ്ങനെ അമ്മ കാണിച്ചു തന്ന ഒത്തിരി പേർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വചനം ആഗ്രഹിച്ച് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 100 ബൈബിള് മേടിച്ച് അങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തുണികളായിട്ടും ഫുഡായിട്ടും ഒക്കെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈശോയ്ക്ക് കാരുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഉടമ്പടി എടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈശോയോടും മാതാവിനോടും ഒത്തിരി സ്നേഹം തോന്നുക. വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം, നിത്യതയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ജീവിക്കണം. ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, തമ്പുരാനോട് ഉടമ്പടിയിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കാര്യം കണ്ടു പോയാൽ പോരാ, ഈശോയോട് കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഒത്തിരി ഒരു ആഗ്രഹം, വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം, പ്രാർത്ഥന പിന്നെ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ട്. മാക്സിമം ശ്രമിച്ചും കൊണ്ടും പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ മാക്സിമം പള്ളിയിൽ പോകും, വല്ലപ്പോഴും അങ്ങനെ വല്ലതും പോകാതിരിക്കുള്ളൂ. പിള്ളേരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നാൽ, അല്ലാതെ മാക്സിമം എന്നും തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ബൈബിൾ വായനയായിട്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് ഈ ഉടമ്പടി വഴി സാധിച്ചു. പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. യോഹന്നാൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം 2:11 കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി കണ്ട് എല്ലാവരും അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്ക രീതിയിൽ ആ മഹത്വം പ്രകടമാക്കുന്നതിന് അമ്മയാണ് കാരണമാകുന്നത്. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെയാണ് ആ അത്ഭുതം അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇന്നും ഈശോയെ അമ്മ ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എൻ്റെ മകൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ
പിന്നീട് അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ അത് നടക്കും എന്നുള്ളത് അമ്മയാണ് ഇന്നും ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ദൈവാനുഭവങ്ങളായി ഈ അൾത്താരയിൽ ഓരോ ദിവസവും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ ദിവസവും സാക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, കുറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവാനുഭവങ്ങൾ അത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ഓരോ മക്കളും ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല, തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത്രയും നാളും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ആത്മീയമായ ഉണർവ്, ഒരു ഉന്മേഷം, ദൈവിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു തീക്ഷ്ണത, പ്രാർത്ഥനയിലുള്ള താല്പര്യം, ഈ ലോക ജീവിതം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല തങ്ങളുടെ ആത്മാവ്, അതായത് ദൈവത്തോടൊത്തുള്ള ഒരു ജീവിതം, നിത്യത, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കിട്ടുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോ ദിവസവും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാന പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടല്ല. എന്നാൽ ഉടമ്പടി ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത് വഴി അതെല്ലാം വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ആ ബോധ്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് ബോധ്യങ്ങൾ പിന്നീട് ദൈവാനുഭവങ്ങളായി അവരിവിടെ വന്ന് നിന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, തൻ്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്തൊക്കെ കൃപകളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ലഭിച്ചത്. ഇവിടെ വന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകുന്നു. പിന്നീടാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുമ്പോൾ ഉടമ്പടി എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമത്താലാണെങ്കിലും വീണ്ടും എല്ലാം ഉടമ്പടിയിലൂടെ യൂട്യൂബ് ധ്യാനങ്ങളൊക്കെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛൻ്റെ ധ്യാനങ്ങൾ, സാക്ഷ്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കൂടുകയും പിന്നീട് ഉടമ്പടി, ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി, അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്ന തീർത്ഥാടന ഉടമ്പടി, അങ്ങനെയൊക്കെ കൃപകൾ ലഭിച്ച് ഓരോന്നും ഇവിടെ ഈ മകൾ പറഞ്ഞു തൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ലഭിച്ചതിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു എന്നാണ് യോഹന്നാൻ്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷം 2:11 പറയുക. നമ്മുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ട കൃപ നമുക്കും ലഭിക്കണം. അത് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു സിദ്ധിയാണ്, വരമാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉടമ്പടി എടുത്തു എന്നുള്ളവർ മാത്രമാകാതെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഈ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ച കൃപകൾക്ക് കരങ്ങളടിച്ച് ഈശോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും നന്ദി പറയാം, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം, ആരാധിക്കാം.